ओके तो आजना लेक्चर में આપણે લઈશું વોટર ટેન્ક રાઈટ જે તમને જનરલી ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે એનો અને એના સ્ટેપ્સ લઈ લઈશું ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો તમને જે ક્વેશ્ચન પૂછાય છે જનરલી એ પૂછાય છે ડાયમેન્શન ઓફ વોટર ટેન્ક ઓકે તો ડાયમેન્શન ઓફ વોટર ટેન્ક ફાઇન્ડ કરવા માટે કઈ રીતના છે તે જોવાનું છે तो अँ फर्स्ट मैं लख्यू है टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू समथिंग लीटर्स राइट तो टोटल कैपेसिटी आ गिवन हे 8 लाख लीटर के 4 लाख लीटर के 2 लाख लीटर के 50,000 लीटर समथिंग लीटर में कैपेसिटी तमने आपेली हशे ओके पण ए जे पण कैपेसिटी हशे लीटर में हशे एटले मारे एने एम क्यूब में कन्वर्ट करवी पड़शे राइट तो एनु फर्स्ट स्टेप क्यू आई हशे तो कि वॉल्यूम इज इक्वल टू कैपेसिटी इन लीटर डिवाइडेड बाय 1000 आटलू ज आवे छे यार आज हवारथी एवुं ज छे वॉल्यूम इज इक्वल टू कैपेसिटी इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 1000 ओके आवे छे वॉइस हवे जो तो ओके तो वॉल्यूम नी फॉर्म्युला कई है कैपेसिटी इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 1000 એટલે તમને સપોઝ અહીંયા 50000 लीटर આપ્યું હોય તો 50000 डिवाइडेड बाय 1000 જે આન્સર આવે તે અહીંયા વોલ્યુમ નેક્સ્ટ વેટ ઓફ વોટર ટેન્ક વેટ કેવી રીતના ફાઇન્ડ કરીશું સર h ઇઝ ઇક્વલ ટુ डेप्थ ऑफ એટલે પહેલું મારે વેટ ફાઇન્ડ વેટ નહીં હાઇટ ઓફ વોટર ટેન્ક હાઇટ અહીંયા મિસ્ટેક છે હાઇટ આવશે હાઇટ ઓફ વોટર ટેન્ક h ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાઇટ ઓફ વોટર ટેન્ક h ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેપ્થ ઓફ વોટર ટેન્ક માઇનસ ફ્રી બોર્ડ તો સર ડેપ્થ કેવી રીતના આવશે तो एना माटे मैं अहींया पॉइंट लखेलो छे एज्यूम आ एज्यूम करवानुं छे डेप्थ ऑफ वॉटर टैंक एक वस्तु समझो तमे डेप्थ जेटली वधारे एज्यूम करशो एटलो एनो डायामीटर ओछो आवशे ओके अने डेप्थ ओछी एज्यूम करशो तो एनो डायामीटर वधारे आवशे राइट एटले पण सर हूँ डेप्थ वधारे एज्यूम करूँ अने डायामीटर ओछो आवे तो पण वधारे डेप्थ एज्यूम करिए तो प्रेशर वधी जशे एटले जे वॉटर टैंक छे ए वॉटर टैंकनी वॉलनी थिकनेस वधारे मारे प्रोवाइड करवी पड़शे राइट तो बेटर छे कि एनी डेप्थ केटली राखवानी तो एना माटे मैं तमने एक रेंज आपी दीधी छे 3.5 मीटर टू 4 मीटर आटली रेंज एनी राखवानी ओके नेक्स्ट छे एज्यूम फ्री बोर्ड इज इक्वल टू 0.15 मीटर फ्री बोर्ड एटले तो कि जे वॉटर टैंक टॉप सुधी भरी जाए पछी थोड़ी गैप राखवानी एटले एयर जो होय तो ए एयर एमांथी पास आउट थई जाए राइट एटले दैट इज नोन एज अ फ्री बोर्ड ओके तो फ्री बोर्ड 0.15 मीटर अने डेप्थ ऑफ वॉटर टैंक तो कि 3.5 मीटर टू 4 मीटर ओके आटली रेंज थई गई हवे आ डेप्थ ऑफ वॉटर टैंक माइनस फ्री बोर्ड करूं एटले मने स्मॉल h मळी जशे नेक्स्ट एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन हाइट राइट तो फरीथी एक बार जोईशुं मने कैपेसिटी तो आपेली ज हशे आफ्टर देट वॉल्यूम केवी रीतना फाइंड करीश तो कि कैपेसिटी डिवाइडेड बाय 1000 एटले मने वॉल्यूम मळशे समथिंग मीटर क्यूब हवे हाइट ऑफ वॉटर टैंक फाइंड करवानुं स्मॉल h फाइंड करवानी फॉर्म्युला कई तो कि डेप्थ ऑफ वॉटर टैंक माइनस फ्री बोर्ड डेप्थ ऑफ वॉटर टैंक केटली लेवानी तो कि 3.5 થી 4 मीटर फ्री बोर्ड 0.15 मीटर जे पण तमे डेप्थ अहींया एज्यूम करो छो एमांथी 0.15 माइनस करो एटले तमने स्मॉल h मळशे आ हाइट मारी पासे आई गई तो वॉल्यूम जे अहींया मळेलुं छे ते डिवाइडेड बाय हाइट करी दઉં એટલે મને एरिया मळी जशे अहींया सुधी ना खबर पड़ी होय डाउट होय तो पूछो ओके तो एरिया नी फॉर्म्युला कई π/4d² सर्क्युलर वॉटर टैंक छे એટલે π/4d² आवशे राइट तो एरिया ए अहींया मने मळेलुं हशे डायमेंशन कई बी वेल्यू हशे ए हूँ अहींया मूकी दईश तो मने इजीली डायामीटर मळी जशे तो आ फर्स्ट डायमेंशन अहींया मारी पासे आई जशे डायामीटर अने आफ्टर देट बीजू डायमेंशन अहींया मारी पासे आव्युं हाइट h
ઓકે, એચ ચેન્જ થશે એ પ્રમાણે ડાયામીટર ચેન્જ થશે. બોલો, આટલું ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો મને હમણાં જ પૂછો. કેપેસિટી આપેલી હશે, કેપેસિટી અપોન 1000 કરું, વોલ્યુમ મળશે. H ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેપ્થ ઓફ વોટર ટેન્ક માઇનસ ફ્રી બોર્ડ. ડેપ્થ ઓફ વોટર ટેન્ક 3.5 to 4 મીટર, ફ્રી બોર્ડ 0.15 મીટર. ઓકે, હવે વોલ્યુમ અપોન હાઇટ કરું એટલે એરિયા મળે, અને એરિયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/4d² કરું તો મને ડાયામીટર ડી મળી જશે. નેક્સ્ટ છે ડિઝાઇન ઓફ એ વોલ. હવે વોલ જે ડિઝાઇન કરવાની છે તેના માટે, એટલે એમાં જે સળિયા નાખવાના આવશે તે, એટલે હુક ટેન્શન. હવે આ વોટર ટેન્ક જે છે એ તમારું આપણે જે બીજા બધા સ્ટ્રક્ચર ડિઝાઇન કરીએ છીએ ને તે લિમિટ સ્ટેટ મેથડથી થાય છે. ઓકે, અને વોટર ટેન્ક જે, કેમ કે એમાં લિક્વિડ આવે છે તો એ વર્કિંગ સ્ટ્રેસ મેથડથી થાય છે, અને એટલા માટે અહીંયા તમને આ વસ્તુ નવી લાગશે. પણ વર્કિંગ સ્ટ્રેસ મેથડની ડિઝાઇનમાં આ વસ્તુ કોમન હોય છે એવું. તો હુક ટેન્શન ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાફ ઇન્ટુ ગામા ઇન્ટુ એચ ઇન્ટુ કેપિટલ ડી. આ ફોર્મ્યુલા તમારે યાદ રાખવી પડશે. ઓકે, તો હુક ટેન્શન ટી ની ફોર્મ્યુલા હાફ ઇન્ટુ ગામા ઇન્ટુ એચ ઇન્ટુ ડી. ગામા આપેલો હશે તમને કોઈ બી, એચ મેં ઉપર ફાઇન્ડ કરેલો છે, અહીંયા એચ મને સ્મોલ એચ મળેલો છે, ડી એ પણ ઉપર આપણે અહીંયા ફાઇન્ડ કરી ચૂકેલા છે, એટલે મને હુક ટેન્શન ટી મળશે. એએસટી રિક્વાયર્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી અપોન સિગ્મા એસટી. સિગ્મા એસટી પણ ગીવન હશે, એ પછી આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈશું એટલે એમાં ક્લિયર પણ થશે. ઓકે, એએસટી રિક્વાયર્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી અપોન સિગ્મા એસટી. ટી અહીંયાથી મળેલો હશે, સિગ્મા એસટી એકચ્યુઅલ સિગ્મા એસટી કોડમાં જ આપેલો હોય છે, IS 456-2000 એમાં આપેલા જ છે. હા, અને જ્યારે આપણે પહેલી વાર કરેલું ને ત્યારે મેં તમને બતાડેલો પણ હતો, એક્ઝામ્પલ વખતે હું ફરી બતાડી દઈશ. એએસટી રિક્વાયર્ડ ટી અપોન સિગ્મા એસટી, એટલે પછી તો જે કરતા હતા તે, મને રિક્વાયર્ડ એએસટી આવી ગયો એટલે જે કરતા હતા તે જ 16 mm નો ડાયામીટર એઝ્યુમ કર્યો, એટલે એરિયા ઓફ 1 બાર π/4 ઇન્ટુ 16/2 મને એરિયા મળી ગયો. એરિયા ઇન્ટુ 1000 અપોન એએસટી રિક્વાયર્ડ, એક સળિયાનો એરિયા ઇન્ટુ 1000 અપોન એએસટી રિક્વાયર્ડ, એટલે મને સ્પેસિંગ મળશે. રાઈટ, એ જ સ્પેસિંગને હું અહીંયા નાખી દઈશ સેમ ફોર્મ્યુલામાં, તો મને એએસટી પ્રોવાઇડેડ મળશે. એટલે પ્રોવાઇડ 16 mm ડાયા એટ ધ રેટ સમથિંગ mm સેન્ટર ટુ સેન્ટર, અને એએસટી પ્રોવાઇડેડ જે અહીંયા મળશે તે મારે અહીંયા લખવાનું છે. રાઈટ, અહીંયા સુધી ના ખબર પડી હોય તો મને પૂછો. બે જ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાની, બાકીનું બધું એઝ ઇટ ઇઝ જાય છે. તો પહેલાથી હું ફરી લઈશ કે સર ડાયમેન્શન ઓફ વોટર ટેન્કથી ચાલુ કરીએ, એટલે ટોટલ કેપેસિટી આ ગીવન હશે, કેપેસિટી અપોન 1000 કરવું એટલે વોલ્યુમ મળશે. રાઈટ, સ્મોલ એચ એટલે ડેપ્થ ઓફ વોટર ટેન્ક માઇનસ ફ્રી બોર્ડ. તો ડેપ્થ ઓફ વોટર ટેન્ક કેટલી, તો કે એઝ્યુમ કરો 3.5 મીટર ટુ 4 મીટર, અને ફ્રી બોર્ડ 0.15 મીટર. તો જે પણ તમે અહીંયા એઝ્યુમ કરો માઇનસ 0.15 કરો એટલે સ્મોલ એચ મળશે. રાઈટ, હવે વોલ્યુમ ડિવાઇડેડ બાય હાઇટ કરો એટલે મને એરિયા મળી જશે, અને એરિયાની ફોર્મ્યુલા π/4d², એટલે મને ડાયામીટર ડી મળી જશે. ઓકે, આફ્ટર ધેટ બે ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાની કે હવે મારે હુક ટેન્શન ફાઇન્ડ કરવાનું, ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાફ ઇન્ટુ ગામા ઇન્ટુ સ્મોલ એચ ઇન્ટુ કેપિટલ ડી. સ્મોલ એચ અને કેપિટલ ડી ઉપરથી મળેલા છે, ગામા એ આપેલો હોય. રાઈટ, તો મને હુક ટેન્શન ટી મળશે. નેક્સ્ટ તો કે સર એએસટી રિક્વાયર્ડની ફોર્મ્યુલા ટી અપોન સિગ્મા એસટી. રાઈટ, એટલે મને એએસટી રિક્વાયર્ડ મળે, અને પછી તો જે કરતા હતા તે જ, મારી પાસે રિક્વાયર્ડ એરિયા ઓફ સ્ટીલ આવ્યો એટલે મારે હવે એમાં સળિયા પ્રોવાઇડેડ કરવાના. રાઈટ, તો કેટલા સળિયા, એટલે સ્પેસિંગ હોય, કેમ કે વોટર ટેન્કની પેરિફરી મોટી હશે, 1 મીટર જેટલી નહીં હોય. રાઈટ, એટલે આમાં મારે સ્પેસિંગ ફાઇન્ડ કરવાનું, એટલે એરિયા ઓફ 1 બાર ફાઇન્ડ કર્યું મેં, 16 mm ડાયામીટરનો સળિયા એઝ્યુમ કર્યા, એરિયા ઓફ 1 બાર ફાઇન્ડ કર્યું π/4 16/2. સ્પેસિંગની ફોર્મ્યુલા એરિયા ઓફ 1 બાર ઇન્ટુ 1000 અપોન એએસટી રિક્વાયર્ડ થશે, સ્પેસિંગ મળશે. હવે એએસટી પ્રોવાઇડેડની ફોર્મ્યુલા એરિયા ઓફ 1 બાર ઇન્ટુ 1000 અપોન સ્પેસિંગ, એટલે એએસટી પ્રોવાઇડેડ મળશે. ઓકે, નેક્સ્ટ પ્રોવાઇડ 16 mm ડાયા એટ ધ રેટ સમથિંગ mm સેન્ટર ટુ સેન્ટર. જે પણ સ્પેસિંગ તમારું અહીંયા આવ્યું છે એને રાઉન્ડ ફિગર કરી અને અહીંયા મૂકો એટલે મને એએસટી પ્રોવાઇડેડ મળે. એ રાઉન્ડ ફિગર જે કરેલું છે તે અહીંયા મૂકવાનું સ્પેસિંગ, અને અહીંયા જે એએસટી પ્રોવાઇડેડ આવ્યો છે તે અહીંયા મૂકવાનો મળે, એટલે મને આ મળશે ડિઝાઇન ઓફ વોલ. ના ખબર પડી હોય અહીંયા સુધી હજુ ફરી કહું છું તો પૂછો, પહેલાથી લઈને અહીંયા સુધીનો કોઈ ડાઉટ હોય તો.
ઓકે, એટલે મને સળિયા કેટલા મૂકવાના સર એ ખબર પડી ગઈ. મને વોટર ટેન્કની હાઇટ કેટલી રાખવાની છે તે મારી પાસે છે. મારે ડાયામીટર કેટલો રાખવાનો છે તે પણ મારી પાસે છે. બોલો. હા, તો જે નથી એ લોકોનો પ્રોબ્લેમ હવે. ચાલો, થિકનેસ ઓફ વોલ. હા, તો કન્ટિન્યુ કરો. થિકનેસ ઓફ વોલ, રાઈટ. તો થિકનેસ ઓફ વોલ કયું? મિનિમમ ઓફ બિલો 3, રાઈટ. હવે ફર્સ્ટ છે TW ડઝ નોટ લેસ દેન 15 સેન્ટીમીટર. એટલે 15 સેન્ટીમીટરથી ઓછું તો થિકનેસ ઓફ વોલ હોય જ નહીં. 15 સેન્ટીમીટર મીન્સ 150 mm. અને એ તો તમને એમ પણ ખબર છે કે પાર્ટીશન વોલ જે હોય એની થિકનેસ તો મિનિમમ રાખવી પડે, રાઈટ. એટલે 150 mm થી ઓછી થિકનેસ કોઈ સંજોગોમાં નહીં રાખવાની. સેકન્ડ કયું કે છે 3 × h + 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમથિંગ સેન્ટીમીટર. તો 3 સેન્ટીમીટર પર મીટર ડેપ્થ ઓફ વોટર. 1 મીટર ડેપ્થ વોટરની હોય તો 3 સેન્ટીમીટર એવું કહે છે. જો મને અહીંયા આન્સર સેન્ટીમીટરમાં મળશે, ઓકે. તો અને h કયો છે? h એ પર મીટર કીધેલો છે પાછો, પર મીટર ડેપ્થ, ઓકે. તો અહીંયા જે પણ તમારી પાસે હાઇટ હોય h, અહીંયા જે તમને મળી હોય h, એ જ વેલ્યુ સીધી જ મારે અહીંયા મૂકી દેવાની. સપોઝ 2 મીટર મળ્યું હોય તો 2 એટલે 3 × 2 6, 6 + 5 એટલે 11 સેન્ટીમીટર. તો 11 સેન્ટીમીટર એટલે mm કરું તો 110 mm થઈને ઊભું રહે. ઓકે, આ એક એક્ઝામ્પલ છે. નેક્સ્ટ, થર્ડ, એઝ પર રિક્વાયર્ડ બાય ધ કોન્ક્રીટ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ સિગ્મા CT ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ T અપોન AC પ્લસ કેપિટલ M - 1 × AST, where M is equal to modular ratio 13 fix. ઓકે, M ફિક્સ છે. AST, આ AST આપણે અહીંયા ફાઇન્ડ કરેલો છે, પ્રોવાઇડેડ એરિયા. AC, એરિયા ઓફ કોન્ક્રીટ, મારી પાસે નથી હમણાં. T એ ઉપર છે જ, અહીંયા ફાઇન્ડ કરેલો છે T, હૂક ટેન્શન, ઓકે. અને સિગ્મા CT આ આપેલો હોય, જેવું સિગ્મા ST ગિવન હોય, આ સિગ્મા ST ગિવન છે, સેમ વે સિગ્મા CT પણ આપેલો હશે, ઓકે. તો મને કોણ મળી જશે અહીંયાથી? AC. હવે AC ઇઝ ઇક્વલ ટુ એરિયા ઓફ કોન્ક્રીટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થિકનેસ ઓફ વોલ ઇન્ટુ 1 મીટર એટલે 1000. તો મને કોણ મળી જશે? થિકનેસ ઓફ વોલ. તો ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ એ ત્રણમાંથી જે પણ મિનિમમ, ટેક મિનિમમ ઓફ અબાઉ 3, આ થિકનેસ ઓફ વોલ મળશે મને, રાઈટ. આટલામાં ના ખબર પડી હોય તો પૂછો. ફર્સ્ટ, સેકન્ડ ને થર્ડમાં ના ખબર પડી હોય તો મને પૂછો. ઓકે, ડન. આગળ જઈશું. હવે આગળ ઓલમોસ્ટ પતવાયું છે. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સ્ટીલ. હવે જો મેં અહીંયા થિકનેસ પણ ફાઇન્ડ કરી નાખી વોલની, મારી પાસે વોલનો ડાયામીટર પણ છે, મારી પાસે હાઇટ પણ છે વોટર ટેન્કની, રાઈટ. અને મેં સળિયા કેટલા નાખવાના છે તે પણ ફાઇન્ડ કર્યું. પણ એ જે સળિયા ફાઇન્ડ કર્યા, આ કયા સળિયા આવ્યા છે? મેઇન સ્ટીલ. એટલે મારે બીજું કયું સ્ટીલ ફાઇન્ડ કરવું પડશે? ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સ્ટીલ. તો તમને યાદ હોય તો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સ્ટીલ PT, સર પેલું તો 0.12 અને 0.24 હતું, પણ એ સ્લેબમાં હતું, રાઈટ. અને આ વોટર ટેન્ક રેઝિસ્ટ કરવાનું છે એટલે 0.30% ઓફ ક્રોસ સેક્શન એરિયા. તો સર ક્રોસ સેક્શન એરિયા એટલે વિડ્થ B ઇન્ટુ થિકનેસ TW. તો વિડ્થ B કેટલી? તો કે 1 મીટર એઝ્યુમ કરવાનું, કેમ કે સ્પેસિંગ મૂકવાનો છે. સ્પેસિંગ મૂકીશું એટલે ઓલરેડી 1000 જ આવવાનું છે, ઓકે. એટલે B 1000 અને થિકનેસ ઓફ વોલ TW જે તમે અહીંયા ફાઇન્ડ કર્યું હોય તે થિકનેસ ઓફ વોલ મારે અહીંયા લેવાનું, ઓકે. AST required 0.30% of cross section area એટલે 0.30 divided by 100 into B into TW એટલે મને AST required મળી જશે સમથિંગ mm², ઓકે. નેક્સ્ટ, 10 mm ડાયામીટર નો બાર એઝ્યુમ કરીશું એટલે જેવું કરતા હતા એવું ને એવું જ. એરિયા ઓફ 1 બાર π/4 into 10 નો સ્ક્વેર. સ્પેસિંગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એરિયા ઓફ 1 બાર into 1000 upon AST required. AST provided is equal to area of 1 bar into 1000. જેવું આપણે ઉપર કર્યું હતું સેમ પ્રોસેસ અહીંયા જે કર્યું છે ને એ સેમ પ્રોસેસ છે, રાઈટ. અહીંયા પણ આવી રહ્યું સેમ પ્રોસેસ, ઓકે. પ્રોવાઈડ 10 mm ડાયા એટ ધ રેટ સમથિંગ mm સેન્ટર ટુ સેન્ટર. હવે આ જે સળિયા છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સ્ટીલ, અહીંયા આ હોરિઝોન્ટલી આવશે વોટર ટેન્કમાં, એ હોરિઝોન્ટલી પ્રોવાઈડ થશે.
અને મેઇન સ્ટીલ જે છે તે વોટર ટેન્કમાં વર્ટિકલી પ્રોવાઈડ થશે, રાઈટ? કેમ કે પ્રેશર આવવાનું છે વર્ટિકલી, એટલે વર્ટિકલી મેઇન સ્ટીલ આવશે અને હોરિઝોન્ટલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સ્ટીલ. કોઈને ના ખબર પડી હોય અહીંયા સુધી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સ્ટીલ સુધી પહેલાથી લઈને અહીંયા સુધી, તો મને હમણાં પૂછો. કોઈ ડાઉટ હોય તો પણ પૂછો. ફરીથી એકવાર જોઈ લઈશું. ડાયમેન્શન ઓફ વોટર ટેન્ક, તો ટોટલ કેપેસિટી આપેલી હશે, વોટર કેટલી કેપેસિટીની વોટર ટેન્ક બનાવવાની છે ગીવન હશે. કેપેસિટી અપોન 1000 કરીશ, વોલ્યુમ મળશે. હાઇટ ઓફ વોટર ટેન્ક સ્મોલ h, એટલે હું તો કે ડેપ્થ ઓફ વોટર ટેન્ક માઇનસ ફ્રી બોર્ડ. ડેપ્થ ઓફ વોટર ટેન્ક 3.5 મીટર ટુ 4 મીટર, ફ્રી બોર્ડ 0.15 મીટર. એને હું માઇનસ કરી દઈશ, મને સ્મોલ h મળશે. વોલ્યુમ અપોન સ્મોલ h કરી દઈશ, એરિયા મળશે. એરિયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/4 d સ્ક્વેર કરી દઉં, મને કેપિટલ D મળી જશે. ડન. આફ્ટર ધેટ તો કે સર હવે હૂક ટેન્શન T, એની ફોર્મ્યુલા યાદ રાખી લેવાની, હાફ ઇન્ટુ ગામા ઇન્ટુ સ્મોલ h ઇન્ટુ કેપિટલ D. બધું જ ગીવન હશે, મને T મળી જશે. T અપોન સિગ્મા ST કરવું, ST રિક્વાયર્ડ. 16 mm નો ડાયામીટર એઝ્યુમ કરો. એરિયા ઓફ 1 બાર, સ્પેસિંગની ફોર્મ્યુલા, AST પ્રોવાઇડેડ ફાઇન્ડ કરો અને છેલ્લે સ્ટેટમેન્ટ મૂકવાનું. નેક્સ્ટ તો કે થિકનેસ ઓફ વોલ. હવે કદાચ કોઈને ડાઉટ આવે કે સર આની જ નીચે હું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સ્ટીલ ફાઇન્ડ કરી નાખું તો, આ મેઇન સ્ટીલ થયું, હું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સ્ટીલ આની નીચે ફાઇન્ડ કરું તો, પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સ્ટીલ માટે મારે જોઈએ છે કયું, તો કે TW, અને TW મારે અહીંયા ફાઇન્ડ કરવો પડે. એટલે ફરી પાછો કોઈને ડાઉટ આવે કે સર આ TW છે એને હું અહીંયા જ ફાઇન્ડ કરી દઉં તો TW ફાઇન્ડ કરવા માટે મારે જોઈએ છે AST, એટલે મારે પહેલો AST ફાઇન્ડ કરવો જ પડે. એટલે સિક્વન્સ તમે ચેન્જ નહીં કરી શકો. ઓકે, આ જ સિક્વન્સમાં જવું પડશે. ડન. તો થિકનેસ ઓફ વોલ 3, મિનિમમ ઓફ બિલો 3. ફર્સ્ટ તો TW ડઝ નોટ લેસ દેન 15 સેન્ટીમીટર. સેકન્ડ 3 ઇન્ટુ h પ્લસ 5. અને થર્ડ આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાની. સપોઝ એક્ઝામમાં યાદ નથી રહેતું તો એટલીસ્ટ આ બે તો યાદ હશે ને. આ બે લખીને જતા રહેવાનું, એટલે આ બેમાંથી જે ઓછું હોય તે મૂકી દેવાનું, રાઈટ? નેક્સ્ટ મને આ ત્રણ પરથી મને TW મળી જશે, થિકનેસ ઓફ વોલ. એનો જ યુઝ કરીશ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સ્ટીલ માટે. એટલે 0.30% ઓફ ક્રોસ સેક્શન એરિયા, એટલે 0.30/100 ઇન્ટુ B ઇન્ટુ TW. 10 mm ડાયામીટરનો બાર એઝ્યુમ કર્યો, એટલે એરિયા ઓફ 1 બાર, સ્પેસિંગ, AST પ્રોવાઇડેડ અને પ્રોવાઇડ 10 mm પેલું સ્ટેટમેન્ટ આપણું. ઓકે, નેક્સ્ટ આઈ થિંક લાસ્ટ છે. હા, તો નેક્સ્ટ છે બેઝ સ્લેબ. હવે મેં વોટર ટેન્ક બનાવી દીધી, સમજો. વોટર ટેન્ક મેં બનાવી દીધી, બરાબર, અને વોટર ટેન્કની હાઇટ પણ લઈ લીધી આપણે, વોલની થિકનેસ પણ ફાઇન્ડ કરી લીધી, વોલમાં કેટલા સળિયા નાખવાના છે બધું ફાઇન્ડ કરી લીધું, પણ એનો બેઝ કેટલો રાખવાનો છે સમજો. આપણે આ વોટર ટેન્ક તો બનાવી દીધી, અહીંયાથી કંઈક આવી રીતની, અહીંયાથી આમ ફ્લેટ હશે કે ઉપરથી આમ કર્વેચર હશે, એ જે હશે ડોમ મૂકવો હોય તો ડોમ ટાઈપનું જે હોય, પણ મારે એનો આ બેઝ બનાવવાનો ને, આ બેઝની વાત કરું છું અત્યારે, આ બેઝ, બરાબર. તો એ કેવી રીતના છે? વેટ ઓફ વોલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, યાદ રાખવાની જ ફોર્મ્યુલા, વોલનું વજન કેટલું, વેટ ઓફ વોલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોલ્યુમ ઇન્ટુ ડેન્સિટી. કોનું વોલ્યુમ? ડેન્સિટી તો અહીં લખી દીધું, ડેન્સિટી ઓફ RCC, એ તો 25 ફિક્સ. તો વોલ્યુમ કોનું? પાઈ, વોલનું પાઈ ઇન્ટુ બ્રેકેટમાં D ઇન્ટુ T. જો D ઇન્ટુ TW, D એટલે ડાયામીટર ઇન્ટુ થિકનેસ ઓફ વોલ, એટલે આનો પ્લાન સપોઝ ડ્રો કરું તો આ સપોઝ વોટર ટેન્ક છે, અહીંયાથી આવી રીતની વોટર ટેન્ક થઈ જશે, એટલે આમ સર્ક્યુલર હશે, પણ મારું સર્કલ આવું જ છે, તો ઠીક છે. તો અહીંયાથી આ એની થિકનેસ ઓફ વોલ TW, અને આનો જે પણ ડાયામીટર હશે તે કેપિટલ D આપણે ઉપર ફાઇન્ડ કરીએ છીએ તે, તો D ઇન્ટુ TW ઇન્ટુ પાઈ, એ થયું, ઇન્ટુ H હાઇટ મને મળી જશે કેપિટલ H, રાઈટ? એટલે એ જે પણ મળશે તે હું થઈ ગયું મારા માટે વોલ્યુમ, કોનું? વોલનું, ઇન્ટુ ડેન્સિટી 25, એટલે મને સમથિંગ વેઇટ મળી જશે. હવે અપવર્ડ સોઇલ પ્રેશર ઓન બેઝ સ્લેબ, આ સ્લેબ છે,
જેવું વોટર ટેન્ક અહીંયા છે, અહીંયા પાણી ભરેલું છે, તો અહીંયાથી આમ નીચે આમ આવવાનો છે ફોર્સ. તો સેમ બે સોઇલ જે છે તે પણ એને અપવર્ડ ડિરેક્શનમાં ફોર્સીસ આપશે. તો એ થશે અપવર્ડ સોઇલ પ્રેશર. તો એ કેટલું? અપવર્ડ સોઇલ પ્રેશર ઓન બેઝ સ્લેબ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેટ ઓફ વોલ ડિવાઇડેડ બાય π/4 ઇન્ટુ d1 નો સ્ક્વેર. તો વેટ ઓફ વોલ કઈથી આવશે સર? એ તો ઉપર ફાઇન્ડ કર્યું ને, વેટ ઓફ વોલ ડિવાઇડેડ બાય π/4 ઇન્ટુ d1 નો સ્ક્વેર. સર આ d1 નવું છે, તો d1 એટલે શું છે? આઉટર ડાયા ઓફ વોટર ટેન્ક પ્લસ 1 મીટર. તો આઉટર ડાયા કેવી રીતના ફાઇન્ડ કરીશ? અહીંયાથી તમારી પાસે d તો છે જ ને, તો આ d પ્લસ tw પ્લસ tw. તો બોલો આ આઉટર ડાયા થયો કે નહીં? આઉટર ડાયા. મને છેક અહીંયાથી લઈને આ પોઈન્ટ સુધીનો ડાયામીટર મળી જશે. અહીંયાથી આટલું આ બધું એડ કરીશ તો એટલે આઉટર ડાયામીટર મારી પાસે આવી ગયો, રાઈટ. આઉટર ડાયા ઓફ વોટર ટેન્ક પ્લસ 1 મીટર. સર 1 મીટર ક્યાંથી લાયા? તો 0.5 આઉટર ડાયા એટલે અહીંયાથી અલગ પેન લઈએ. આઉટર ડાયા એટલે અહીંયાથી આટલી લેન્થ, આટલું તો ડાયમેન્શન આવી ગયું મારી પાસે. હવે મારે બીજું આટલું જોઈએ છે, તો એ કેટલું? 0.5 આટલું એક્સ્ટ્રા હોય. એમ પણ તમને ખ્યાલ હોય તો ફાઉન્ડેશન આપણે કરતા હોય તો કેવું હોય, અહીંયાથી આમ થોડુંક એક્સ્ટ્રા મૂકતા હોય છે. સેમ વસ્તુ અહીંયા આટલું આ એક્સ્ટ્રા મૂક્યું છે. 0.5 પ્લસ 0.5 એટલે એ 1 મીટર થયું. તો એનું આ 1 મીટર છે, એટલે ટોટલ મને d1 મળશે. આટલામાં કોઈને ડાઉટ હોય તો પૂછો ફરીથી. કોઈને ડાઉટ હોય, ના ખબર પડતી હોય તો પણ પૂછો. ઠીક છે, ચાલો. તો મને સોઇલ પ્રેશર P એ મને અહીંયા મળી જશે. વેટ ઓફ વોલ ઉપર મેં ફાઇન્ડ કર્યું છે, વોલ્યુમ ઇન્ટુ ડેન્સિટી, ડેન્સિટી 25 અને વોલ્યુમ પાઈ. સિમ્પલ છે, જો ડાયામીટર ઇન્ટુ થિકનેસ ઓફ વોલ ઇન્ટુ હાઇટ અને સર્ક્યુલર છે તો પાઈથી મલ્ટીપ્લાય કરી દો. પેરીફરી છે ને એટલા માટે. ઓકે, ઇન્ટુ ડેન્સિટી ઓફ આરસીસી એટલે વેટ ઓફ વોલ અને વેટ ડિવાઇડેડ બાય π/4 d1 નો સ્ક્વેર. તો d1 એટલે કયું એ તમને હમણાં મેં સમજાવ્યું. એટલે આઉટર ડાયા એટલે d પ્લસ tw પ્લસ 1 મીટર, એટલે મને d1 મળશે. એ વેલ્યુ મૂકીશું, મને સમથિંગ પ્રેશર P મળી જશે, અપવર્ડ સોઇલ પ્રેશર. હવે મોમેન્ટની ફોર્મ્યુલા કઈ? મેક્સિમમ મોમેન્ટની ફોર્મ્યુલા 3p/16 ઇન્ટુ d1/2 હોલ સ્ક્વેર. રાઈટ, આ બધું યાદ રાખવું પડશે. વોટર ટેન્કમાં અમુક વસ્તુ યાદ રાખવી પડશે, જેવું આપણે પહેલામાં યાદ રાખેલી ફોર્મ્યુલાઓ રિટેનિંગ વોલમાં સેમ વે. તો મેક્સિમમ મોમેન્ટની ફોર્મ્યુલા છે 3p/16. p તો છે જ, 3 અને 16 તો કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ છે, ઇન્ટુ d1/2 હોલ સ્ક્વેર. d1 અહીંયા છે જ, તો d1/2 હોલ સ્ક્વેર એટલે મને મેક્સિમમ મોમેન્ટ મળશે. એ જે પણ મળશે સમથિંગ fc કે bd સ્ક્વેર કરવું એટલે મને કોણ મળી જશે? પ્રોવાઇડેડ d રિક્વાયર્ડ. સર આ બધું કંઈ ખબર ના પડી. આ mu કયો લેવાનો સર? અહીંયા જે પણ મોમેન્ટ મળે તે, પણ આ કિલોન્યુટન મીટરમાં છે અને મારે અહીંયા ન્યૂટન mm કન્વર્ટ કરવાનો, એટલે 10⁶ કરીને લખવાનું. એ ઓકે સર. ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમથિંગ એટલે 0.148, 0.138, 0.133. જે પણ મને fy આપેલો હોય એ અહીંયા લખવાનો. fck તો 20, ઓકે. b 1 મીટર એટલે 1000, તો અનનોન કોણ થયું? d. એ જ d તમને અહીંયા મળશે, રાઈટ. હવે એ ડી ની અંદર હું 20 mm કવર કરું એટલે આ જે પણ મળ્યું ને રાઉન્ડ ફિગર અહીંયા લખવાની, અને એને 20 mm કવર એડ કરું એટલે મને કેપિટલ D ઓવરઓલ મળશે. બોલો કોઈ ડાઉટ હોય, ના ખબર પડી હોય તો પૂછો આ સ્ટેપમાં અહીંયા સુધી. ડન. તો નેક્સ્ટ PT ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમથિંગ %. હવે સર પાછું આ PT કઈથી લઈ આવ્યા? એક્ઝામ્પલમાં હું બતાડીશ ડાયરેક્ટ. તો AST required is equal to PT/100 into B into D. તમને ખ્યાલ છે ને PT ની ફોર્મ્યુલા, કે ભૂલી ગયા બધા? હેલો, યાદ છે PT ની ફોર્મ્યુલા પેલી? ઠીક છે. તો PT એ ફોર્મ્યુલાથી ફાઇન્ડ કરવાનો છે, એટલે મેં કીધું કે એક્ઝામ્પલમાં બતાડીશ. ઓકે, AST required is equal to PT/100 into B into D. સર ફરીથી B 1000, D આવી રહ્યું, તમે ફાઇન્ડ કર્યું યાર. હવે તો D મળશે. ઓકે, ડન સર. રિક્વાયર્ડ એરિયા આવ્યો એટલે 20 mm ડાયામીટરનો સળિયો હું લઈશ. ફરીથી જેવું કરતા હતા એ જ બધું, અને સ્ટેટમેન્ટ લખીશ, રાઈટ. બોલો કોઈ ડાઉટ હોય તો બોલો. અહીંયા સુધી કોઈ ડાઉટ હોય તો
ડન. તો આઈ થિંક તમને આટલું જ પૂછાય છે. આ છે ચેક ફોર એસબીસી ઓફ સોઇલ. આ ચેક તમને પૂછે તો અને તો જ કરવાનો, ના પૂછે તો નહીં કરવાનો, રાઈટ? ઓકે, ચેકમાં શું કહે છે? એસબીસી ઓફ સોઇલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમથિંગ કિલોન્યુટન પર મીટર સ્ક્વેર. તમને ચેક પૂછવું હોય તો એ લોકોને એસબીસી આપવું પડે, એટલે આ ગીવન હોય. વેટ ઓફ વોલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ ઇન ધ બ્રેકેટ કેપિટલ ડી પ્લસ TW into H into slab thickness into density of RCC, રાઈટ? તો આ વેટ ઓફ વોલ થશે. હા, સ્લેબ થિકનેસનું વજન પણ એની પર આવવાનું છે, એટલે એને એડ કરી. તો પાઈ બ્રેકેટમાં D પ્લસ TW ઇન્ટુ H ઇન્ટુ સ્લેબ થિકનેસ ઇન્ટુ ડેન્સિટી ઓફ RCC. આ વેટ ઓફ વોલ. વેટ ઓફ બેઝ સ્લેબ કેટલો? તો કે π/4 ઇન્ટુ D1 નો સ્ક્વેર, એટલે એરિયા થઈ ગયો, ઇન્ટુ ઓવરઓલ ડેપ્થ, એટલે કેપિટલ ડી અહીંયા ફાઇન્ડ કર્યું હતું આપણે, એટલે એરિયા ઇન્ટુ ડેપ્થ આવી રહ્યું ડી ઓવરઓલ, રાઈટ? તો એરિયા ઇન્ટુ ડેપ્થ કર્યું એટલે મને વોલ્યુમ મળી ગયું અહીંયાથી આટલું, ઇન્ટુ ડેન્સિટી ઓફ આરસીસી, એટલે મને વેટ ઓફ બેઝ સ્લેબ મળ્યું. તો વેટ ઓફ વોટર કેટલું? તો કે એ તો વોલની અંદર હશે, એટલે π/4 D², એનો એરિયા થયો, ઇન્ટુ હાઇટ ઇન્ટુ ગામા ડબલ્યુ થશે. એટલે વોટરનું જે પણ ગામા હશે તે કેટલો હોય છે? કોઈને આઈડિયા છે વોટરનો ગામા? જનરલી 1, ઓલમોસ્ટ 1. ઓકે, ના આપ્યો હોય તો યાદ રાખવાનું છે, એટલા માટે કીધું કે ગામા ડબલ્યુ ઓલમોસ્ટ 1 જ હોય. વોટર માટે 1 હોય, ઓઇલ માટે એનાથી ઓછું હોય. ઠીક છે. તો π/4 ઇન્ટુ D², અંદરનો ડાયામીટર, અંદરનો જ ખાલી અંદરનો ભાગ આવશે, એટલે π/4 D², બરાબર? એરિયા થયો, ઇન્ટુ એની હાઇટ જોડે મલ્ટીપ્લાય કરવું એટલે H, એટલે વોલ્યુમ થઈ ગયું, ઇન્ટુ એને ગામા ડબલ્યુ, એટલે મને વેટ મળી જશે. તો ટોટલ વેટ કેટલું? આ બધા જ વેટનું ટોટલ કરી દેવાનું, એટલે ટોટલ વેટ મળશે. તો નેટ અપવર્ડ સોઇલ પ્રેશર કેટલું? તો કે ટોટલ વેટ ડિવાઇડેડ બાય π/4 ઇન્ટુ D1 નો સ્ક્વેર. આ જે મળ્યું તે મને નેટ અપવર્ડ સોઇલ પ્રેશર મળ્યું. તો ધીસ વેલ્યુ શુડ લેસ ધેન એસબીસી ઓફ સોઇલ, then it will be okay. નથી તો શું થશે? તો કે વોટર ટેન્ક તમારી જમીનમાં જતી રહેશે. જો આ વેલ્યુ એસબીસી ઓફ સોઇલ કરતાં વધારે હોય તો નેટ અપવર્ડ સોઇલ પ્રેશરની વેલ્યુ, જો ધીસ વેલ્યુ શુડ લેસ ધેન એસબીસી ઓફ સોઇલ, સોઇલની બેરિંગ કેપેસિટી કરતાં આ વેલ્યુ ઓછી હોવી જોઈએ. જો વધારે હોય તો શું થાય? તો વોટર ટેન્ક મારી એમ જ સેટલ થઈ જશે જમીનમાં, સોઇલમાં. ક્લિયર છે? કોઈ ડાઉટ હોય અહીંયા સુધી? ના ખબર પડી હોય તો પૂછો હવે મને. ફરીથી એકવાર, એસબીસી ઓફ સોઇલ નો ચેક મને પૂછ્યો હોય તો જ કરવાનો, અધરવાઇઝ એને રહેવા દેવાનો. તો બાકીનું કેટલું છે? તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ તો બધાને હવે આઈ થિંક મોઢે પણ થઈ ગયું હશે કે સર કેપેસિટી ડિવાઇડ બાય 1000 એટલે વોલ્યુમ, અને આ એચ તો હાવ ઇઝી છે, 3.5 થી 4 મીટર માઇનસ 0.15 કરી દો એટલે એચ મળશે. વોલ્યુમ અપોન એચ કરો એટલે મને એરિયા મળશે, અને એરિયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/4 D² કરો એટલે ડી મળશે. સેકન્ડ સ્ટેપ કયું છે? તો કે સર હુક ટેન્શન T ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાફ ઇન્ટુ ગામા ઇન્ટુ સ્મોલ h ઇન્ટુ કેપિટલ ડી, અને T અપોન સિગ્મા ST કરો એટલે ST રિક્વાયર્ડ, અને 16ના સળિયા. અચ્છા સર, આમાં 16 mm ડાયામીટર ફિક્સ? કશી જરૂર નહીં, તમે 20 પણ લઈ શકો છો. મેઇન સ્ટીલ છે એટલે 16 અથવા 20 રાખો, કોઈ વાંધો નહીં, રાઈટ? પણ એટલું જોવાનું કે સ્પેસિંગ 300 થી વધારે ના થાય, એટલા માટે મેં 16 રાખ્યું છે. પછી જે કરતા હતા એનું એ જ એરિયા ઓફ 1 બાર, સ્પેસિંગ ને ST પ્રોવાઇડેડ, ડન. અને લાસ્ટમાં સ્ટેટમેન્ટ. આટલું થાય એટલે હવે તો કે થિકનેસ ઓફ વોલ TW, સર પેલું 3 હતું, 3 મિનિમમ ઓફ બિલો 3, એટલે એક તો TW ડઝ નોટ લેસ ધેન 15 સેન્ટીમીટર, બીજું 3 ઇન્ટુ H પ્લસ 5, અને ત્રીજું પેલી ફોર્મ્યુલા હતી સર, આ યાદ રહે તો ઠીક છે, નહીં તો આ બે ઇનફ છે, એવું, રાઈટ? તો સિગ્મા સિટીની ફોર્મ્યુલા, અને આ 3 ઉપરથી મને કોણ મળશે? TW. જે TW મળ્યો છે એનો યુઝ કરીને હું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સ્ટીલ ફાઇન્ડ કરીશ, એટલે 0.30% ઓફ ક્રોસ સેક્શન એરિયા, એટલે B ઇન્ટુ TW થશે. એટલે હવે જે પણ એરિયા મળ્યો એટલે 10 mm ડાયામીટર ઝૂમ કરીશ, અને ફરીથી પાછું 3 એરિયા, સ્પેસિંગ ને ST પ્રોવાઇડેડ, અને એનું સ્ટેટમેન્ટ. આટલું થયું. તો હવે બેઝ સ્લેબ માટે, તો બેઝ સ્લેબ માટે શું છે? વેટ ઓફ વોલ, વોલનું વજન, વોલ્યુમ ઇન્ટુ ડેન્સિટી થશે. તો વોલ્યુમ ઇન્ટુ ડેન્સિટી કરું એટલે મને વેટ ઓફ વોલ મળશે, અને ડિવાઇડેડ બાય π/4 D1² કરું એટલે મને અપવર્ડ સોઇલ પ્રેશર મળશે.
તો D1 એટલે શું? આઉટર ડાયામીટર ઓફ વોટર ટેન્ક પ્લસ 1 મીટર. આઉટર ડાયામીટર મેં તમને સમજાવ્યું કે આઉટર ડાયા એટલે કેપિટલ D, ઇનર ડાયા પ્લસ થિકનેસ ઓફ વોલ 2 વાર એટલે પ્લસ 2 વાર TW. આઉટર ડાયામીટર થયો અને મેં એમાં 0.5 આમ બાજુનું હતું એટલે 1 મીટર બીજું થયું. તો મને એ હું ડિવાઈડમાં કરીશ એટલે મને અપવર્ડ સોઇલ પ્રેશર P મળશે. મેક્સિમમ મોમેન્ટની ફોર્મ્યુલા 3P/16 ઇન્ટુ D1/2 હોલ સ્ક્વેર એટલે મને મેક્સિમમ મોમેન્ટ મળશે. તો mu ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમથિંગ FCK BD સ્ક્વેર કરીને મને D મળશે. એટલે આ બેઝ સ્લેબની થિકનેસ મળી ગઈ. એમાં જ 20 mm કવર એડ કરીશ તો ઓવરઓલ D મળી જશે. મારી પાસે મોમેન્ટ છે, મારી પાસે D છે અને મારી પાસે B પણ છે. 1 મીટર હતો ને, B થઈ ગયું 1 મીટર, રાઈટ. તો આ બધાનો યુઝ કરીશ એટલે પીટીની આપણી જૂની જાણીતી ને ભરોસાપાત્ર ફોર્મ્યુલાથી હું પીટી ફાઇન્ડ કરી શકું. AST required is equal to PT/100 into B into D. AST required is equal to PT/100 into B into D એટલે મને AST required મળશે. 20 mm ડાયામીટર એટલે ફરી પાછું સર અહીંયા 16 કરાય, 16 પણ કરાય, કોઈ વાંધો નહીં. તો એરિયા ઓફ 1 બાર એટલે 16 કરો તો બેટર છે કે ઉપર તો ફાઇન્ડ કરેલું જ હોય ને બધું. 16 માટેનું ઉપર અહીંયા ફાઇન્ડ કરેલું હોય એટલે આ અહીંયા સુધીનું આટલું તો એ જ રાખવાનું, રાઈટ. સીધું જ લખી દેવાનું ડાયરેક્ટ. એટલે AST રિક્વાયર્ડ અહીંયા ડાયરેક્ટ નાખો એટલે સ્પેસિંગ મળી જાય, ઇઝી પડે. કોઈ બી એક જ સળિયો રાખવાનો, 16 નો રાખી દેવાનો, બરાબર. ડન. એટલે AST પ્રોવાઇડેડ મળશે અને સ્ટેટમેન્ટ લખવાનો. નેક્સ્ટ, ચેક ફોર SBC ઓફ સોઇલ. આ મેં તમને કીધું એવું, પૂછ્યું હોય તો જ કરવાનું, ના પૂછ્યું હોય તો એને જવા દેવાનું, બરાબર. કોઈ ડાઉટ હોય અહીંયા સુધી ના ખબર પડી હોય તો પૂછો મને.